बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी मसऊद उक़बा बिन अम्र अल अंसारी अल बदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिम्मा अदरक अन्नास मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता। शलम हदीस ते ज़मूंग दी किताब के उदा चरकम सहाबी ने नक़ल ले सैयदना उक़बा बिन अमर अंसारी दाग़ नुम दे अबू मसऊद दाग़ कुनियत दे द ज़वी पनुम चिकम नुम के हो देशी आगे तो कुनियत वही और तो सहाबी वही बदरी सहाबी उमूमी तौर बदरी सहाबी आगा चाहता हुई चागा द बदर पग़ज़ा की शिरकत करी, लेकिन बाद दास सहाबा दी चागी द बदर ग़ज़ा की शिरकत न रगड़े या द सउज़र द वजी या वक़्त मुसलमानान नौ या कली की नौ बहरू ब्या और तम बदरी वही दा और तोली वही दागी वजह दारा कि बदर कम मैदानो दागी ख्वा की यो कुए और अगम द बदर पर मशहूर हो कम खलक बा च दागी कोई ख्वा शाह पाते के दल नागत वैम बदरी हुई इलम के दा खबर रावस्तल पदे ज़रूरी दी चे दे सहाबी पगज़वे बदर की शिरकत चा इनकार करे सो के करार करी तहकीक पदे बाप के उमदा करे चदे द बदर ग़ज़ा की शरीक न हो अलबत्ता दागी कोई ख्वा के च दागीन मल बदर हो अलते के दम अस्तोग नवा न पदे वजह वर्त बदरी हुई दबादे मुहद्दिसीन ख्याल लेके इमाम ज़ुहरी मोहम्मद बिन इसहाक़ इमाम बुखारी और मुस्लिम चना द बदर की शिरकत कर बार कैफ ये इस्तिलाही लफ्ज़ दे रहा द प जंग बदर की शिरकत मुख्तलफ़ुन फ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द वफ़ात नरस्तो द जाए सुकूनत तस्तोगना कूफा के वो और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दौर खिलाफत के वफ़ात शे दगी 202 हदीस तदर नकल ली देवई च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली दी इन्न मिम्मा अदरक अन्नास मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला अन्नुबुव्वतुल ऊला मने मखकने पैगम्बर यकीनन बाज़ दागना चलांदी कड़ी दी खलको मालूमी कड़ी दी खलको रा रसीदली खलको ता मिन कलामिन नुबुव्वतिल ऊला द मखकनो अम्बिया किरामो द कलाम न यानी यौदा से खबरा चगा द मखकनो टोलो पैगम्बरानो कलाम दे मुंग दादा से वेली शू च द टोला अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम पे यो खबर इत्तिफाक हो च कदा द नूर अम्बिया इत्तिफाक हो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अगेसर इत्तिफाक रहे ज़के मुंगता बतौर हदीस बयान पदे बांधे दे रुस्तने जुमले अहमियत कारगी चिराकम खबरा रुस्त कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दुमरा हमदा च हर पैगम्बर खपल कौम तदा खबर कड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र गई अगदाला च इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता कला च तहया प्रेरे हया दर के नहीं फसना मा शिअता तो ब्या च सखो खई नो कौन ये इंसान च बेहयाशी न ब्या बल शेरे चावल गुनाह न बच की द गलते न बे बच की द ख़ता न बे बच की बेहयाई द टोलो गुनाह न बुनियाद दे हया
دومره اهم سیز دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایلو، د سنن ترمذی حدیث دی چې تاسو ځان کې حیا پیدا کړئ. هغې وی چې یا رسول الله انا نستحی والحمد لله، مونږه الله نه یریږو، حیا راکشته دی. هغه ویل لیس ذلک، چې څه ویل غواړم هغه دا نه ده، لكن الاستحياء من الله تعالى حق الحياء ان تحفظ الرأس وما حوا. دا الله نه صحیح حیا دارا چې انسان د خپل سر او هغه څه چې په سر کې دي د هغې حفاظت وکړي. د انسان په سر کې څه وي؟ په دې کې خوله وي، په دې کې ژبه وي، په دې کې سترګې، په دې کې غوږونه وي، په دې کې دماغ وي، په دې کې یو سوچ یو فکر وي. خو د الله نه حیا بدایي چې انسان خپل نظر غلط ځای کې نه استعمالوي، خپله خوله خپله ژبه غلط ځای کې نه استعمالوي، خپل غوږونه غلط ځای کې نه استعمالوي، او کوشش دا وکړي چې غلط سوچ او غلط فکر هم نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعي د الله رسول دی. داسې خبره کوي چې انسانان د هغې ته د هغې ذهن به ډېره موده پس رسېږي. استحیوا من الله حق الحیا قالوا انا نستحیی والحمد لله قال لیس ذلک ولكن الاستحیاء من الله تعالی حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما حوا. دا الله نه حق حیا دارا چې انسان د خپل سر او هغه څه چې په دې کې دي د هغې حفاظت وکړي، د دې غلط استعمال نه کوي، نالایق حیایي. سترګې غلط نه استعمالوي، پردو زنانو ته نه ګوري، دا حیا ده. او دا حیا د الله نه وي. نن چېرته کښېنئ تاسو وګورئ چې زنانه را روانې نو خلک څه چل کوي هغې سره، ته به وایې دي چېرته ښځه نه لیدلې. دا ډېره د شرم خبره ده. بل قرآن یو تنبیه کړې ده، یعلم خائنة الاعین. یو سړی په هر نظر چې ګوري الله وی ما ته پته ده چې دا نظر د خیانت دی او که د خیانت نه دی، د دې به الله حساب کوي. او کله چې یو سړی د خریدار په نظر کتل شروع کړي نو واضح حدیث ته ده چې د سترګو هم بدکاري هغه دا چې انسان پردی زنانه ته په بد نظر وګوري. بدکاري یوازې دا دی نه، بدکاري د سترګو مي، بدکاري د لاسونو مي، بدکاري د خولې مي، بدکاري د خپو مي. په دغه نظر باندې چې سړی نه کله حیا وته د خبرې دغه شروع کړي، په سترګو لیدل شروع کړي، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په لاسو نیول او په خپو تلل شروع شي. دا بنیادونه شو د بدکارۍ. نو بیا فرج د بني آدم د هغه شرمګاه یصدقه او یکذبه، فرج د هغې تصدیق وکړي، بدکاري کېږي هر هغې چې انسان دغه شان خبرې وکړي، بدکاري کېږي هر هغې چې انسان دغه شان کتل وکړي، او بدکاري کېږي دغه شان هر هغې چې سړی په غوږو واوري. دا ټول بنیاد د جرایمو په بې حیایۍ دی. حیا د الله نه پکار ده او حیا د انسانانو نه هم پکار ده. کوم سړی چې انسان نه حیا نه کوي هغه د الله نه هم حیا نشي کولی. بعضې خلک ډېر کم عقل وي، تنهایۍ کې چېرته غلطي کړي، ګناه یې کړي، الله پې پرده چولي، څوک ته نه خبر. دی به بار مجلس کې کښېني او ډېر په فخر به بیانوي چې فلاني وخت مې دا چل کړی و. دا د بې حیایۍ حد د کراس کړه. الله در باندې پرده اچولې او بس ټیک دی، شکر ادا کړه. کنه اوس ته دومره جري او بهادري چې خلکو ته خپل جرم بیانوي. دا دلیل دی دې خبرې چې دا سړی د الله نه پکې حیا نشته، دی ولې خپل جرم بیانوي او دی په ګناه کولو باندې جري دی، بهادر دی او دی فخر کوي په هغې باندې. د دې وجې نه ذهن دا مه جوړوئ. زمونږ خلک څه وایي چې د الله نه پټه دي نو انسان نه ولې پټه کړم. الله نه خو پټېږي نه څه شی. د انسان نه به هم سړی حیا کوي او د الله نه هم حیا کوي.
یوې دا د حیا پهلو خو دویم دا چې که سړی خپل خوله پوزه دا هر څه محفوظ ساتي نو بیا دویم دا چې والبطن وما وعا خېټه او هغه څه چې دی کې محفوظ دي د هغې خیال وساتي الله یې به دا پوره حیایي یعنې خېټه کې حرام نه اچوي حرام چې دي دا بې حیا سړی دی دی شرمیږي نه د الله نه چې څه کوم او خېټه کې دننه سینه کې زمونږ زړه هم دی د هغې خیال لم ساتي بیا دا فرمایل وان تذکر الموت والبلا د حیا دپاره یو توکې دا هم دی چې یاد کی انسان موت مرګ والبلا او په قبر کې زړېدل او ریږېدل یو سړی چې د هغه دا عقیده وي چې زما دغه انجام دی نو دی بیا د ګناهونو نه حیا کوي دی ګناه خواله نه ورځي ځکه د هر چا ورتلل د هر چا مرجع ځمکې ته ده او هلته کې به دی زوړ شي روز به شي فمن فعل ذلك چا چې دا کارونه وکړل فقد استحیا من الله حق الحیا نو دا د الله نه حق حیا وکړه صحیح حیا دغه حیا د ټولو نیکو بنیاد دی بای سوزونو کې حیا کول پکاري بعضې کې نہیں پکار بیانول د دین پائے کې حیا نه د پکار ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها الله کا مسئلہ په مثال واضح کیږي نه الله د هغې نه حیا نه کوي چې د دین بیان وایي والله لا یستحیی من الحق د حق د بیان نه الله حیا نه کوي د دین مسائل کلو بیانول پکار دي د شرم په بنیاد باندې زمونږ خلک بعضې مسائل نه ښیي او د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ نارینه هم برباد شوي دي په بعضې څیزونو کې او زنان هم بربادي دي ډېرې باریک باریک مسلې زمونږ دین کې موجود دي هغه څوک ښیي نه او د هغې د وجې نه خلک د غلط فهمۍ د وهم شکار شي اکولو ویل پکار دي بس یو ځل وښیه شاګردانو ته بیا بیا نه وایي خلک یو ځل د هغې وضاحت وکړي خپلو بچو ته وکړي خپلو لوڼو ته وکړي او یو عجیبه خبره ده هغه دا چې یو خبره قرآن کې موجود ده او حدیث کې موجود ده نو الله زیات حیا کوونکی دی رسول الله ډېر حیا کوونکی دی که نه زمونږ حیا د هغې نه ډېره ده چې شرمېږم څه نه شرمېږم یو څیز باندې الله کلام کړی دی د هغه رسول چې هغه د حیا یو مرقه وه یو نمونه وه څومره ډېر حیاناک و حدیث کې راځي رسول الله صلی وسلم دومره حیاناک و چې دومره حیاناکه د لومبنۍ شپې ښځه هم نه دومره د هغه حیا وه د هغې باوجود داسې مسایل دي چې هغه بیان کړي دي او مجالسو کې بیان کړي د دې لپاره چې د دین څه پهلو پټ پاتې نه شي زموږ عالمان نه بیانوي حیا ورځي ٹھیک ده سړی په سپیکر نه وي خو کم سے کم بغیر سپیکر نه د خلکو ته علم ور منتقل کړي کار به سم شي ګڼ داسې مسایل شته دی مثلا د زنانه خاص حالات دي د میاشتې بیماري ده د هغې هغه چې راشي هغې له څه پابندی پکار دی قرآن د هغې ذکر کړی دی که نه دی کړی یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض دی ستا د حیض په باره کې تپوس کوي سره الله کلام دی قرآن کې لیکلی دی یسألونک عن المحیض تو وایه هو اذن دا یو تکلیف دی فاعتزلوا النساء فی المحیض تاسو د حیض په زمانه کې زنانو نه یو طرف ته ولا تقربوهن حتی یطهرن او هغې ته مه نږدې کېږئ تر کومې چې هغې پاکې شوي نه فاذا تطهرن کله چې هغې ښې پاکې شي ولامبي فاتوهن من حیث امرکم الله نو بیا هغې سره نزدېکت کولی شي قرآن د حیا په ژبه کې څومره مسله وویله زمونږ خلک یې په دې نه
مونږ راځي جی حیث کې مې دا چل کړی دی دا قرآن نه دی یا عالم تا دا مسله نه وکړی نو څوک به ورته ځي په تا ښځه طلاق ده په دې ښځه نه طلاقېږي ګناه ده گناہ کبیره ده لیکن په دې ښځه نه طلاقېږي دا خلق دې ته ولې ورسېد د هغې وجه دا ده چې مونږ د دین په مسایلو کې ځان ته حیا راوستو دین هغه خلق زګوي چې هغې د دین په مسایلو کې حیا نه کوي کله چې دغه روزي شي د زنانانو په کار دایي چې هغه زنانا ځان د یخو اوبو نه بچ کړي واورې نه استعمالي لیمبوان او تراو سوزونه نه خوري او زنانو کې چاته پته نشته دی زنانه چې کومې بالغان شي بیچاره هغې ته څوک نه وایي پلار یې هم شرمېږي نو بیا زنانه ته دې نه یو تکلیف جوړ شي هغې ته اختناق الرحم وایي هسټیریا ورته وایي لاس پې دې کږېږي خولې کږېږي سر ځمکې له رابغئ نو خلک څه وایي پیر صاحب لی بوځه دا پیرانو کې ډېر کم خلک دی چې اسم دي نو ټول رزیلان دي ډېر کم پیران چې دي ښه دي و دې علاج پکار اوس که دې نه یو پلار خبر وي یو خاون خبر وي چې منسز په دوران کې زنانه او ماشومان څنګه چې قرآن مونږ باندې پابندي لګولې ده چې نه به نږدې کېږي نو د دې په بعضې استعمالاتو کې هم د دې فرق به راځي دا به یخې اوبه نه څښي داسې خلق دی چې په دې دوران کې استنجا نه لامبي بګېخ دا غلطي به د چا له ورکوي اوس عالم له ورکوي که نه مقتدي له ورکوي که یو امي له ورکوي دا ټوله معاشره ګناهګار دی هره دویمه زنانه دغه شانتي بیمار د خلک وایي دا په دې کې پیریان دي بګېخ پیریان مونږ منو مسلمانان یو د پیریانو اثر هم منو لیکن نن په سلو کې یوې ښځې ته پیریاني دعوا کي او کم سلې بیماران دي دا مسله کم دی نه جوړه شوه دا مونږ شرم راوستلی ځان له حیا هم پیدا کړی ده په ځان کې چې دین به نه زده کوم دا مسله به نه زده کوم نه زده کوه نه مه زده کوه کېږي به د دین په مسایلو کې د حیا کوشش نه دی کول پکار څه مسله چې راشي یې کول پکار داسې باریک باریک مسلې دي چې هغه صحابه کرامو د سیده عایشه نه تپوس کړی دی او په دې وجه یې کړی چې صرف هغه ته خبر ده بل څوک نه ده خبر د دین معاملات په کې حیا نه ده پکار تپوس کول پکار دي دا مسله څنګه ده خلق مخکې نه کوي تنهایي کو او د دین هغه پهلو چې د هغې خواله خلک نه دي هغه زده کول پکار دي زمونږ ډېر ګڼ مسایل په دې بنیاد پیدا شوي دي چې مونږ کې دغه شعور نشته د حیا یو بل پهلو دا دی چې څنګه د نارینه د نظر حفاظتي زنانه دې هم د خپل نظر حفاظت کوي هغه دې هم چاته د خریدار په نظر نه ګوري او بل د وجود پټ ساتي نن د فیشن په نوم چې کومه بې حیایي کېږي او په داسې کورونو کې کېږي چې هغه خلک ډېر دیندار وي دا ډېره قابل افسوس ده د زنانه ترخونو پورې لاس کاروي دا بې حیایي ده ماشومان یې د ماشوموالي نه په دې عبادت کوي چې کله زنانه ده دا عورت ده نارینه او زنانه کې فرق کوي مونږ کله د ډېرو ښو کورونو زنانه راشي ماشومان راشي لستوڼي د هغې نه دی واپس کم کور ته جامې سمې واچوه بیا راځه په دې سختي وکوي په دې څیزونو دا جایز نه دي د یو زنانه دپاره چې د هغې ترخونه دې ښکاري دا نه دي جایز چې د هغې خېټه دې ښکاري د هغې ملا دې ښکاري دا فیشن نه دی دا ګناه ده او دا ډېر د پخوا نه ده ہندوستان کې یا پنجاب کې ساړي یو عام څیز د خلک یې چېږي د زنانه یو لاس پکې هم ښکاري مخې ته خېټه هم ښکاري شاته ملا هم ښکاري مجالسو کې ناست دي د چا کې غیرت نه راځي څه کوو مونږ
پروګرامونو کې وګوره نو سړی به سوټډ بوټډ پینټ شرټ یې چوري لاسونه یې پټي خپې پټي ښځه دا شان ناست دا زمونږ د بېحایي دې ته پورې راغلی ده دا بېحایي ده یو سړی چې د هغه نه حیا فوت شو حدیث کې راځي الحیا شعبة من الایمان حیا چې کوم دی دا د ایمان یو لویه څانګه ده انسان کې که تقوا راولي هغه د حیا قوت راولي چې زه الله نه وشرمېږي سم تو گناہ په کولو کې که انسان د ځان نه مو شرمېدو نو خبره به سموي چې دا زه څه کوم آیا زه د دې مستحق یم دا زما د منصب یا زما د حیثیت مطابق دی راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حیا خبره کوي دا بنیادی خبره کوي دا یو ښه توکی دی او دا د ټول انبیاء کرامو دین پاتې شوی دی چې د مخکنو انبیاءو دین کې اشتراکي خبره ده چې اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت فارسی کې وایي بے حیا باش هر چه خواهی کن چې بے حیا شي نه بیا چې څه کوي نو کوو حدیث دی مختصر لیکن د گناہ په ختمولو کې دا بنیادی کردار ادا کوي اقول قولی هذا استغفر الله لكم